لائیو سیشن دکھانا شروع کیا تھا یہ آج تک پہلے نہیں تھا، اور یہ اس کو جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے قاضی صاحب کو۔ اچھا سر، وہ فیصلے جو انہوں نے کیے اب تو وہ چلے گئے ہیں، کچھ عوام اور حلقوں میں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کے فیصلوں کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، تو آپ جب ہم کسی پوزیشن پہ بیٹھے ہوں تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیونکہ کرسی جو ہے اس نے تو ایک دن آپ کے نیچے سے ہٹنا ہے، تو اس کے اوپر آپ جب بیٹھے ہوں تو یہ سوچ کے بیٹھیں کہ میرے جو فیصلے ہیں اس نے میری کل کو عزت کرانی ہے، اسی نے مجھے ذلت دینی ہے۔ السلام علیکم، 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری۔ ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ کا الوداعی کوٹ تھا جس میں بہت سارے لوگوں نے تنقید بھی کی اور بہت سارے لوگوں نے ان کی خدمات کو سراہا بھی، لیکن اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ 90,000 کی جو سطح ہے وہ عبور کر گیا ہے اور اس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے 90,000۔ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے حامد اللہ سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور اکانومی ٹیکس ایکسپرٹ ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی السلام، گڈ مارننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ بتائیے گا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کا دور کیسا رہا اور بہت ساری تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا انہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جب تک وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے ہی وہ ڈسپیوٹیڈ ہو گئے تھے اور باعث ہو گئے تھے، کیونکہ وہ بالکل ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس طرح ہو گئے تھے، پرسنلائز ہو گئے تھے۔ اور پھر جب وہ چیف جسٹس بنے تو وہ گوروں کا ایک محاورہ ہے نا، ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو ان کے ایکشنز تھے وہ اس طرح تھے کہ جیسے وہ پارٹی بن گئے، بجائے اس کی جس سیٹ پہ وہ بیٹھے تھے اس سیٹ کا وہ مان رکھتے، رول آف لا کو انشور کرتے، لیکن ان کے ایکشن سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کسی کے ساتھ پارٹی بن گئے۔ ان کی جو اگر کسی اچھی چیز کے اوپر نظر ڈالی جائے تو وہ ایک ہی تھی کہ اس کا جو لائیو سیشن دکھانا شروع کیا تھا یہ آج تک پہلے نہیں تھا، اور یہ اس کو جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے قاضی صاحب کو۔ اس کے علاوہ تو جتنے بھی ڈیسیجن ہوئے ہیں تو کورٹ میں ان کے ساتھ باقی ججز جو ہے وہ بھی اس میں ڈویژن میں نظر آئے، تو باقی ہم اس کے اوپر زیادہ تو اب کمنٹ نہیں کر رہے کیونکہ وہ چلے گئے ہیں، تو اب بہتر نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کوئی ہم نیگیٹو بات کریں، لیکن اوور آل اگر ان کا 1.25 سال 1.5 سال کنٹینیو دیکھا جائے تو ان کے زیادہ تر جو ایکشنز تھے وہ ایسے لگ رہے تھے کہ وہ خود پارٹی ہیں، بجائے کہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کا درمیان میں کوئی ایشو تھا یا جو پروسیجرل ایکٹ کے اوپر تھا، اس کے علاوہ جو چیز بھی آئی نا اس میں ایسا ان کے باڈی ایکشن اور ان کے جو باتیں تھی نا، اسے ایسے لگ رہا ہوتا کہ جیسے وہ خود پارٹی ہیں، بجائے اس کے چیف جسٹس نظر آتے وہ پارٹی نظر آئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، وہ فیصلے جو انہوں نے کیے اب تو وہ چلے گئے ہیں، کچھ عوام اور حلقوں میں انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کے فیصلوں کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کی بنیادی وجوہات کون سی ہو سکتی ہیں؟ ان میں سب سے بیسک وجہ وہی تھی نا کہ اس کا جو باڈی ایکشن تھا نا وہ ایسے تھا کہ وہ پارٹی ہیں، بجائے چیف جسٹس نظر آنے کے وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے تو پہلے ہی باعث ہو جاتا تھا، چاہے۔ اور دوسرا ہے کہ جب BA 63 والا جو انہوں نے کیا ہے کہ جی آپ فلور کراسنگ کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ہماری جو جمہوریت ہے وہ پہلے ہی بہت ہی کمزور ہے، اس میں پہلے ہی بدماشی ہے، تو آپ اس طرح کے اگر لوگوں کو الاؤ کریں گے تو کیا فائدہ اس طرح کے کیس کرنے کا؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے اس میں ابھی کیونکہ بہت ہی ہماری جمہوریت جو ہے نا ابھی پہلے سٹیپ پہ ہی ہے، تو وہاں پہ جتنے زیادہ سختیاں رولز ہوں گے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے، کوئی فلور کراسنگ نہیں کر سکے گا، اپنی پارٹی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، تو اس سے جمہوریت کو تقویت ملے گی۔ اس طرح کے وقت میں اس طرح کے فیصلے جو ہے نا جس کی وجہ سے وہ متنازع بنے، اس کے انبائسڈ ان کو رہنا چاہیے تھا۔ بالکل، دیکھیں جو پوزیشن ہوتی ہے نا اس کے اوپر اپنی پرسنالٹی کو حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، آپ کسی ایک گروپ کے یا آپ کسی کے چیف جسٹس نہیں ہیں، آپ پورے پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، پورے 25 کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑھ کے انہوں نے خود ہی اپنا جو لائیو سیشن دکھانا شروع کیا، تو اس میں اگر دیکھیں تو نہ تو وہ ساتھی ججز جو ہیں ان کو بولنے دیتے تھے، نہ کونسل کو بولنے دیتے تھے، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی کونسل کے ساتھ ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہی آرگومنٹ ایسے ہو جاتے تھے کہ ہارش باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جس طرح کی سر الوداعی ان کی تقریب تھی چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی، اور ان کو اس طرح کی بیہیویئر کا سامنا کرنا پڑا، چاہے اس میں صحافی برادری ہو یا پھر دیگر لوگ ہوں، اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے جاتے وقت؟
देखिए ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम किसी पोजीशन पे बैठे हों तो हम उस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सी जो है उसने तो एक दिन आपके नीचे से हटना है, तो उसके ऊपर आप जब बैठे हों तो ये सोच के बैठें कि मेरे जो फैसले हैं इसने मेरी कल को इज्जत करानी है, इसी ने मुझे जिल्लत देनी है। तो जब वो अपने सीट पे बैठे हुए थे तो जो कुछ वो कर रहे थे, उनके जो एक्शंस थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उस वजह से जो है ना लोग इतने जो है ना उनसे नफरत का इजहार कर रहे थे। अब इशाइया में भी देखें तो मेन स्ट्रीम जो जजेस थे, मीडिया था या कोई भी प्रोमिनेंट जो लोग थे वो उन्होंने उसमें शमूलियत नहीं की। फिर फुल कोर्ट में भी अगर देखा जाए तो जुडिशरी में से भी बहुत कम लोग आए, और जो आए भी तो वो जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं अफरीदी साहब, उन्होंने उनको रिक्वेस्ट की जिसकी वजह से कुछ लोग आए, अदरवाइज उसमें भी कोई लोग आना नहीं चाहते थे। अच्छा सर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी काफ़ी तनकीद की है उन्होंने, और कुछ इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें जो वो भी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहे हैं जैसे पर्सनलाइज हो गए, हालांकि हमें तो पाकिस्तान के लिए जितने भी लोग हैं ना जो पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी में है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में है, ब्यूरोक्रेसी में है, तो उनका एक ही काम है पाकिस्तान फर्स्ट। जब तक हमारे इदारे नेशनलिस्ट नहीं होंगे तब पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? अगर हम अपने ही आपस की अदावतों से ही बाहर नहीं निकलेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबको, जितने भी इस वक्त जुडिशरी में रिमेनिंग जजेस हैं, वो जिस प्रोसेस से भी कोई है, तो सबको एक ओथ लेना चाहिए कि दे आल विल वर्क ओनली फॉर रूल ऑफ लॉ, और जस्टिस जो सिस्टम है इसको इम्प्रूव करना है और इसको इतना ताकतवर बनाना है कि कोई भी जो ताकतवर आके इनको डरा धमका के इनसे फैसले ना कर सके। अच्छा सर, काजी फाइज ईसा के दौर में अदालतों में जो भी फैसले किए गए, और आपने देखा होगा कि तकसीम भी देखने को मिली है, आपको लगता है कि याया अफरीदी इन सब चीज़ों को मुतहद कर सकेंगे? अब उनके लिए इस वक्त अगर सबसे जो बड़ा चैलेंज देखा जाए ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो डिवीज़न है, इसको किस तरीके से जो है ना वो इत्तेहाद की शक्ल देते हैं। अब उसके लिए 2-3 मेन पॉइंट है, अगर वो उस पर पूरा उतरेंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होना, इंसाफ के लिए स्टैंड लेना, अगर वो ये करेंगे तो सारे जजेस की तकसीम किस वजह से हुई थी? वो बायस फैसलों की वजह से। अगर ये दोबारा इनके जो एक्शंस हैं वो जस्टिस सिस्टम को और रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इनका जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। मीन्स के जो जस्टिस याया अफरीदी है उनको सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और सबसे बड़ा जो इस वक्त इशू है वो हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है, कंप्लायंस है, वो नहीं है। हम हर रोज़ नए से नए जो है ना कवानीन तो लेके आते हैं, जो बने हुए हैं उनके ऊपर अमल ही नहीं करते। तो इनके इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रेट और ट्रांसपेरेंट खड़े हो जाए और उसके ऊपर इंश्योर करें कि जो जस्टिस सिस्टम है वो प्रिवेल हो और वो नजर आए, एक्शन से नजर आए, बातों से ना नजर आए, उनके एक्शन से नजर आए, उनके फैसलों से नजर आए। तो सारे जितने भी इस वक्त डिवीजन हुई है ये सारे जो है ना बिल्कुल इत्तेहाद की शक्ल से। सर अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए तो बाहर की दुनिया ने भी इस चीज़ को देखा है और जैसे उन्होंने तनकीद की है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इसमें जो सबसे बड़ी वो कमेंट्री है वो है इंटरनेशनल जो कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है, उन्होंने तो इसको बिल्कुल वही कह दिया कि ये अदलिया के ऊपर अदलिया के ऊपर जो है ना एक किस्म का वार है, जस्टिस सिस्टम के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जिस तरीके से इस पूरे 26th अमेंडमेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, प्रोसेस हुआ है, वो पूरा प्रोसेस ही जो है ना वो गलत है। इतनी यानी हैजल में कि आप के जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके पास भी आपकी जो है ना ड्राफ्ट कॉपी नहीं थी और आपने एक दिन के अंदर जो है दोनों कोर्ट से भी कर लिया, अगले दिन सुबह सुबह जो है ना प्रेसिडेंट साहब ने भी उसको असेंड कर दिया और पब्लिश भी हो गया। तो इतनी कौन सी इमरजेंसी थी? या तो है कि इस तरह के काम उस वक्त होते हैं जब मुल्क में कोई इमरजेंसी हो, जिस किसी किस्म की इमरजेंसी नहीं है तो आपने एक अगर कोई सही काम भी करने जा रहे थे लेकिन लग नहीं रहा कि ये सही है, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसको जो है ना रॉन्ग एक्शन कहा हुआ है। अगर आप उस दिन के 21-22 के न्यूज़पेपर मीडिया देखें इंटरनेशनल, तो किसी जगह पे भी कोई अच्छी बात नहीं थी, पूरा वो भरा हुआ था कि जी पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है और जो जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर एक सर उसी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो 90,000 की सतह अबूर कर गया और उसने एक तारीफ रकम की है। क्या ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं?
देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारी टोटल जो आबादी है उसका 5% बैंकेबल लोग हैं जिनके बैंकों के साथ कोई ताल्लुक है, और आपकी 2% से 3% लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। तो उसके ऊपर नीचे जाने से आपके 25 करोड़ अवाम के मसाइल का, उनके जो सेंटीमेंट है उसका कोई लेना देना नहीं है। एक अच्छी बात है, अच्छा साइन है, और आगे प्रोजेक्ट भी हो रहा है कि 30 जून 2025 आएगा तब तक हमारी स्टॉक एक्सचेंज 1,05,000 की आदत दूर करेगी। लेकिन क्या उससे जो पाकिस्तान में इस वक्त रूल ऑफ लॉ का इशू है, जस्टिस सिस्टम का इशू है, आम लोगों के किचन का इशू है, बिजली के बिलों का इशू है, क्या वो स्टॉक एक्सचेंज से हल हो पा रहा है या किसी को भी कोई फायदा हुआ है? अब 2% के ऊपर अगर हम अवेला करें तो उससे कोई फायदा नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और देखते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी क्या करते हैं, क्या वो उन तमाम चैलेंजेस को जो काजी फाइज ईसा छोड़ कर गए हैं उनको पूरा करते हैं या फिर छोड़ कर चले जाएंगे। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।